विश्व पर्यावरण दिवस पर रविंद्र सरोवर में वृक्षारोपण अभियान हरित भविष्य का संदेश लेकर आया। किसान का कोलकाता। 22 जून 2026 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दक्षिण कोलकाता के प्रमुख हरित क्षेत्र और शहर के फेफड़े के रूप में प्रसिद्ध रविंद्र सरोवर में विशेष फूलदार एवं फलदार वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था किसान का की ओर से श्रेष्ठा गांगुली के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी KMDA का सहयोग प्राप्त हुआ। हर वर्ष 22 जून को विश्व भर के साथ भारत में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। यह संदेश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वैश्विक नाउ फॉर क्लाइमेट अभियान से भी जुड़ा हुआ है। लगभग 73 एकड़ क्षेत्र में फैला रविंद्र सरोवर केवल एक मनोरंजन स्थल नहीं, बल्कि कोलकाता की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रवासी पक्षियों, स्थानीय वृक्षों और जलीय जीवों के सुरक्षित आवास के रूप में ये क्षेत्र लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। इस वृक्षारोपण अभियान के तहत फूलदार और फलदार पौधे लगाए गए, जिनका उद्देश्य शहर की हरित आच्छादन बढ़ाना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा नागरिकों को प्रकृति संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक बनाना है। आयोजकों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि आम लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही सफल हो सकती है। कार्यक्रम में विधायक स्वपन दास गुप्ता उपस्थित रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त रविंद्र सरोवर को केंद्र बनाकर पर्यावरण जागरूकता और जन सहभागिता बढ़ाने में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे SM घोष की प्रेरणा से इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस का ये आयोजन एक बार फिर ये संदेश देता है कि प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत स्थानीय स्तर पर उठाए गए छोटे छोटे कदमों से होती है। वर्ष 1973 में पहले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ थी, और वही संदेश आज भी जीवंत है। रविंद्र सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देता रहेगा। সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ, লেক মর্নিং ওয়াকার্স যে কমিউনিটি আছে তার আমি কনভেনার। আজকে কিষান কা যারা ইউনাইটেড নেশনের সাথে কাজ করছে এনভায়রনমেন্ট প্রজেক্টে, তাদের সহযোগিতায় আমরা লেক পূর্ব যে মাঠ আছে রবীন্দ্র সরোবরের মধ্যে গেট নাম্বার 9-এর পাশে, ওই ফুটবল গ্রাউন্ডের চারপাশে 4টে পেরিফেরিতে আমরা ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগালাম। এই বছরের থিম হচ্ছে থিঙ্ক ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড থিঙ্ক ফর ফিউচার। তো আমাদের যেটা মেন যেটা গ্লোবাল স্লোগান ইন্সপায়ার্ড বাই নেচার, এই যে এত গাছ আছে, এত পাখি আছে,
এত সবুজ আছে, এইটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তারা আমাদের বলছে যে আমাদের বাঁচাও। আর তার জন্য আমরা এই যে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স বা পরিবেশের ভারসাম্য যাতে ঠিক থাকে, রবীন্দ্র সরোবর হচ্ছে একটা ঐতিহ্যপূর্ণ জীববৈচিত্র্য এলাকা, এটাকে বলা হয় বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট। আমরা সরকারের কাছে প্রপোজাল রেখেছি, অলরেডি একটা ফাইলও মুভ হয়েছে যে এটাকে বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে, কারণ এটা শতাব্দী প্রাচীন এবং এখানে 11,000-এর ওপর গাছ আছে, নানান রকম পশু পক্ষী আছে, জলজ প্রাণী আছে, জলজ উদ্ভিদ আছে। তো এত সুন্দর জীববৈচিত্র্য, এটা আমাদের রক্ষা করা দরকার। তো আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সিম্বলিক হিসেবে আমরা 15 থেকে 20টা এরকম ফুলের গাছ, ফলের গাছ, মূলত আম, জাম, বেল এইগুলো লাগালাম। পলাশ, বকুল, যেগুলো খুব হার্ডি গাছ এবং ছায়া হয়, ক্যানোপি কভার করে, সে সমস্ত গাছ আমরা লাগালাম। আমরা ইউনাইটেড নেশন প্রজেক্টের গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা এখানে কাজটা করলাম কিষানকার সাথে। না, আমরা আজকে এসেছি রবীন্দ্র সরোবরে। এটা দক্ষিণ কলকাতার গ্রিন বেল্ট, এটা দক্ষিণ কলকাতার লাংস বলা হয়। কিন্তু এই যে পরিবেশটা, এটাকে রক্ষা করার জন্য যে কত প্রয়াস আছে মানুষের, সাধারণ মানুষের। কারণ এক ধরনের লোক আছে যারা চায় গাছ কেটে সেখানে কংক্রিট লাগিয়ে দেবে, পুকুর বুঝে সেখানে মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং করে দেবে। এটা সব জায়গায় চলছে। আর এটার সঙ্গে খুব দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে। তো এইগুলোর বিরুদ্ধে আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, কিন্তু এটা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে খালি একটা গাছ পুঁতে হয়ে গেল আমাদের কাজটা, সেটা বলা যায় না। পুরোপুরি যে এক ধরনের রক্ষা করতে হবে পুরো এনভায়রনমেন্ট। কলকাতাটাই যুক্ত। কলকাতার যে পরিবেশটাকে সেরকম ভাবে নষ্ট করা হয়েছে। এই আপনার দিকে সামনের দিকে দেখুন না, লেকটা আছে, লেকটার একটা আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। কিন্তু আজকে লেকের জলের লেভেলটা কতটা কমে গেছে। আমরা এখানে একটা ফ্লাইওভার বানিয়েছি, যে ফ্লাইওভার লেক গাড়ি ফ্লাইওভারটা এমন ভাবেই বানালো, মানে আমি জানি না ওদের কোন ধরনের বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল ওদের, যে পুরো ওখানে যে আদিগঙ্গার সঙ্গে যে লিঙ্কটা সেটাই বদল করে দিল, তাতে পুরো লেকটাকে মেরে ফেলে প্রায়। এখন আমাদের অনেক প্রয়াস করতে হবে যে ওটাকে আবার রিভাইভ করার জন্য। তো এই ধরনের বিকৃত রাষ্ট্রনীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক জায়গায়। তো সেগুলোকে ঠিক করার একটা কোনো কোনো দিক থেকে মানুষের যে সচেতনতা, তারপরে ছোট ছোট পদক্ষেপ আমাদের নিতেই হবে, সেগুলো নিয়ে আমরা চলি সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে। আজকে আমরা একটা প্লান্টেশন ড্রাইভ করছি রবীন্দ্র সরোবর লেক ইস্টে। এটা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য যে গাছ আমাদের লাগাতে হবে, কারণ আমাদের এত এয়ার পলিউশন, এত এয়ার কোয়ালিটি নিচে যাচ্ছে। তো এর জন্য সব থেকে বেস্ট সলিউশন হলো যে আরো যত পারবে গাছ লাগানো। তো এসে শুধু আজকেই নয়, আমাদের অ্যাওয়ারনেস হলো, আমার কোম্পানি কিষানকার অ্যাওয়ারনেস হলো যে আমরা প্রত্যেক মান্থে এই ড্রাইভটা করি, বাট আজ একটু স্পেশাল বিকজ আজ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে। আর এটাই আমরা অ্যাওয়ারনেস দিতে চাই যে আর তো কোনো প্ল্যানেট নেই, আমাদের একটাই প্ল্যানেট। তো এটা আমাদের সবাই, ইচ ওয়ান অফ আস, আমাদের সবাই রেসপন্সিবিলিটি যে এই প্ল্যানেটটা টেক কেয়ার। আজকে যুব সমাজের এবং যুবতীদের বার্তা দেয়। একটাই বার্তা দিতে চাই যে আমরা ছোট ছোট যদি আমরা নিজেরা ইনিশিয়েটিভ নিই, যেমন আমাদের নিজেদের ব্যালকনি হোক, নিজেদের সামনে পার্ক হোক, যেখানে হোক, আমরা যদি ওখানে আমরা প্লান্টস রাখি, গাছ লাগাই, কোনো নদী বা কোনো ওশানে আমরা যদি কোনো নোংরা না ফেলি, তাহলে ছোট ছোট চেঞ্জেস এই প্ল্যানেটকে অনেকভাবে রিপেয়ার করা যায়। আপনার নামটা? শ্রেষ্ঠা গাঙ্গুলি, কো ফাউন্ডার অফ কিষান।